پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ منگل 7 جولائی کے سیربین سے جاوید چوہدری کا سلام۔ قم میں سابق ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کی آخری رسومات کا آغاز۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ یا تو ایران کے ساتھ معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام کر دے گا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ دھمکیاں جاری رہیں تو مذاکرات نہیں ہوں گے، اپنے دستخط کا پاس رکھیں۔ سری لنکا کی جیل میں ہنگامے، 26 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع زیارت میں مسلح افراد کا حملہ، 9 پولیس اہلکار ہلاک۔ اور جانیے امریکہ کیسے وجود میں آیا، سنیے کرسٹوفر کولمبس سے جنگ آزادی تک ایک دلچسپ تاریخی سفر کی کہانی۔ یہ سرزمین ہزاروں سال سے انسانوں کا گھر رہی ہے، لیکن تقریباً 250 سال پہلے برطانوی نو آبادیاتی دور کے ایک گروہ نے اس کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ قرار دیا۔ جتنی بھی کوشش کی جائے تقسیم کا درد محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ سیالکوٹ چھوڑنے والی کملیش رانی کی درد بھری داستان۔ پر یہ کلپنا نہیں تھی کہ میں گھر چھوڑ کے جاتا۔ آپ لوگ کیا سمجھو گے جو ہمارے اندر ہے؟ جب پٹھان کوٹ ہم پہنچے، ہمارے پتا نے روتے روتے یہ کہا کہ سب بھول جاؤ۔ دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج OTT سے صرف 48 گھنٹوں میں کیوں ہٹا دی گئی؟ 3 جولائی کو ستلج نام کی فلم ریلیز ہوئی اور 5 جولائی کو اس کو سٹریمنگ پلیٹ فارم سے ہٹا دیا۔ ستلج کیا ہے اور ریلیز کرتے ہی اسے ہٹا کیوں دیا گیا؟ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ یا تو ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کے جہازوں اور ایرانی فضائیہ کے تمام طیاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ ان کے بقول بالآخر انہیں یعنی ایران کو احساس ہو گیا کہ اب ان کے پاس کوئی ریڈار نہیں رہا، کیونکہ ان کے ریڈار سسٹمز تباہ کر دیے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہماری طاقتور بحریہ نے ایسی بڑی ناکہ بندی نافذ کی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور 2 ماہ تک ایک بھی جہاز اس ناکہ بندی کو عبور نہیں کر سکا۔ پھر ہم ممکنہ طور پر ایک معاہدے کے قریب پہنچ گئے، اس لیے ہم نے ناکہ بندی میں نرمی کر دی۔ مجھے نہیں معلوم، شاید ہم کسی معاہدے تک پہنچ جائیں۔ صدر ٹرمپ نے اصرار کیا کہ ہم ہر صورت میں کامیاب ہوں گے، یا تو ہم معاہدہ کر لیں گے یا پھر ہم یہ کام مکمل کر دیں گے۔ Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا مشکل نہیں ہوگا، اسے ختم کرنا مشکل نہیں ہوگا، البتہ میں ایک معاہدے کو ترجیح دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 9 کروڑ 10 لاکھ لوگ متاثر ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر ان کے پل تباہ کر سکتے ہیں، ہم ان کا بجلی کا نظام ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ وہ تمام بڑے خوبصورت اور جدید بجلی گھر جو انہوں نے تعمیر کیے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن اب ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ہم نے انہیں کوئی رقم نہیں دی، لیکن ہم ان کی بجلی اور ان کے پاور پلانٹس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ چند روز قبل صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایران کو اس کے سابق رہنما یعنی علی خامنہئی کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے رکھا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 بالکل واضح ہے۔ اگر دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا تو حتمی معاہدے سے متعلق مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے پیغام میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوتے۔ اس پیغام میں عباس اراغچی نے کسی کو مخاطب تو نہیں کیا، لیکن چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ یا تو ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام کر دے گا۔ تقریباً 4 ماہ قبل امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کے تابوت بھی تہران سے قم منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں اب ان کی آخری
आखिरी रसूमात बाज़ाबिता तौर पर शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह जवादी आमली ने कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा पढ़ाई। कुम में आखिरी रसूमात के बाद मैयतें इराक मुंतकिल कर दी जाएंगी। इस बारे में मजीद तफसील वाशिंगटन से साजिद तारड़ की जबानी। आज सबसे ज्यादा जो खबर बड़ी है जो मैं कहना चाहूंगा वो ईरान में जो इस वक्त तदफीन के जो चीजें तदफीन की जो तकरीबात है उनके हवाले से है, और बड़ा जज्बाती है वहाँ पे खासकर माहौल, बिलखसूस जो उनकी पोती है छोटी 14 महीने की थी, जो कि वहाँ पे उनका सबसे छोटा ताबूत था। कहते हैं छोटे ताबूत बहुत भारी होते हैं, उसकी वजह से बड़ा सेंटीमेंट जो है, जहरा मोहम्मदी उसका नाम है उनकी पोती का, उसके ताबूत के हवाले से काफी जज्बात। कल की खबर थी वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो हैरान कुन थी कि लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं और वहीं पे हिजबुल्लाह का डेलीगेशन भी मौजूद है। हिजबुल्लाह के लोग हैं वो भी वहां मौजूद, ये मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी। और आज मैं समझ रहा था कि शायद इस पे कोई खबर बनाएगा कि अगला डायलॉग जो है वो कहाँ किस तरह हो रहा है। इस्लामाबाद का जिक्र आज किसी खबर में मैंने नहीं देखा जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें एक खबर जो है बाकर काली बाफ की तरफ से कि चीज मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। मेरा मकसद उनका इशारा था कि डायलॉग अमेरिका के साथ करना मुश्किल जरूर है लेकिन इट इज पॉसिबल। सेंटीमेंट्स हाई, सेंटीमेंट्स आर टचिंग द रूफ। और फिर उसमें जो आज इसने ज्यादातर खबरों ने कवर नहीं किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट है उसको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका के अंदर भी। जो 2 तकरीरें उन्होंने की हैं 4 जुलाई के हवाले से, बिलखसूस ईरान के हवाले से, अगले दिन जो उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास अगर मैं आई हैव अ चॉइस कि मैं एक दिन में सारा कुछ ये फिर दोबारा ख़त्म कर दूँ इतने लोगों को। और वो हैरान है कि लोग रो क्यों रही हैं। तो जाहिर है लोगों ने रोना है, उनके सुप्रीम लीडर हैं। आपको एज एन अमेरिकन आप उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, या फिर आपने मिड टर्म की पास्चरिंग शुरू कर दी है इलेक्शन की। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड। मगरबी श्रीलंका की एक जेल में होने वाले हंगामों में 26 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 7 मुहाफिज भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कोलंबो के शुमाल में वाक़ साहली कस्बे की नेगोम्बो जेल में 2 रोज तक जारी रहने वाला तशद्दुद कैदियों के 2 ग्रोहों के दरमियान झड़पों से शुरू हुआ था। कैदियों पर इल्जाम है कि उन्होंने इतवार के रोज मुहाफिजों की बंदूकें छीन ली थी। उस दिन 2 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हुए। बातज़ा मर्द कैदी और मुल्हिका यूनिट में मौजूद खवातीन जेल की छतों पर चढ़ गए और अपनी रिहाई का मुतालबा करने लगे। पीर के रोज तशद्दुद के मजीद वाकयात पेश आए जब कैदियों ने जेल के दरवाजों की जानिब धावा बोलने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गईं और जेल के अंदर से मुतअद्दिद गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी गईं। इतलात के मुताबिक ये तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब एक कैदी ने जेल के अंदर मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन की मुखबरी की और इस पर झड़प हो गई। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 23 जेल अफसरान और 54 कैदी अब भी जेरे इलाज हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत के इलाके मांगी में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में कम अज कम 9 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। जिला ज़ियारत के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कदूस अचकजई ने तस्दीक करते हुए बताया कि ये वाकया मांगी डैम के इलाके में पेश आया। उनके मुताबिक हमले का निशाना बनने वाले एहलकार मांगी डैम के फेज 3 के तामीराती मुकाम पर तैनात थे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि हमले में 2 थानों के SHOs समेत कम अज कम 9 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि बाज़ एहलकार लापता भी हैं। इस वाक़े के खिलाफ गुज़िश्ता शब से जिला पेशीन में खानसई करास के मुकाम पर नेशनल हाईवे पर एहतजाज भी किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुसल्लह अफराद की एक बड़ी तादाद इलाके में आई और 20 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन बराए मीडिया शाहिद रिंद ने कहा कि DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से बाहिफाजत थाना कैच पहुंच गए हैं, जबकि रिजवान नामी एक कांस्टेबल को भी बाजियाब करा लिया गया है। उनके मुताबिक हलाक होने वाले एहलकारों की लाशें कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल की जा रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी गिरोह ने कबूल नहीं की है।
सामीन, आज दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में शुमार होने वाले अमेरिका की बुनियाद एक तवील और पेचीदा तारीखी सफर का नतीजा है। ये कहानी 1492 में उस वक्त शुरू होती है जब स्पेन में मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस को एशिया तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की तलाश पर रवाना किया गया। इस दरियाफ्त ने एक नई दुनिया के दरवाजे खोले जहां यूरोपीय ताकतों ने अपनी नौ आबादियां कायम की। फिर वक्त के साथ बरतानवी नौ आबादियात और ताजे बरतानिया के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते गए, जो बिलाखिर 1776 में अमरीकी जंग आज़ादी पर मंतज हुए। अमेरिका कैसे वजूद में आया, इस सफर में कौन से अहम तारीखी मोड़ आए और एक नौ आबादी दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत कैसे बनी, देखिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में उमर आफरीदी की जबानी। ये सरजमीन हजारों साल से इंसानों का घर रही है, लेकिन तकरीबन 250 साल पहले बरतानवी नौ आबादियाती दौर के एक गिरोह ने इसको रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका करार दिया। वक्त के साथ ये मुल्क फैलता गया और आज के अमेरिका की शक्ल इख्तियार कर गया। मगर ये मुल्क इब्तिदा में कैसे वजूद में आया, इसका आगाज 1492 में स्पेन से होता है। स्पेन एशिया से तिजारती सामान हासिल करने के लिए एक महफूज रास्ता चाहता था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से मगरिब की जानिब सफर करके एशिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता तलाश करने की पेशकश की। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इस रास्ते में एक पूरा बर आज़म मौजूद है। चुनांचे जब कोलंबस कैरेबियन के जज़ायर तक पहुंचे तो उन्होंने समझा कि वो एशिया पहुंच गए हैं। आम तासुर के बरक्स कोलंबस कभी भी मौजूदा अमरीकी सरजमीन पर नहीं पहुंचा, मगर इसकी दरियाफ्त ने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। इसके बाद यूरोपीय मुहिमजों की एक लहर बहरे ओकियानूस अबूर करके कुर्रा अर्ज़ की तरफ बढ़ने लगी। 1500 की दहाई के आखिर तक बरतानिया को भी यहाँ मौके नजर आने लगे। उस मौके पर हिस्पानवी न सिर्फ तिजारती अशिया बल्कि बहुत सा सोना और चांदी भी लेकर वापस आ रहे थे, और यूं इंग्लैंड के हरीफ के तौर पर वो ज्यादा ताकतवर और दौलतमंद बन रहे थे। इंग्लैंड की बादशाहत भी इस दौलत में हिस्सा चाहती थी। जहाँ स्पेन की तवज्जो जनूब की तरफ मरकूज थी, दीगर यूरोपीय ताकतें शुमाल का रुख करने लगीं। बरतानिया ने 1585 में यहाँ एक कॉलोनी कायम करने की कोशिश की जो नाकाम रही, लेकिन 1607 में उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने जेम्स टाउन के नाम से पहली मुस्तकिल कॉलोनी कायम की और इस खत्ते को वर्जीनिया कहा। इसके बाद हजारों लोग यहाँ आकर आबाद हुए। कुछ मजहबी आज़ादी की तलाश में आए, जबकि कुछ दौलत कमाने के मौक़ों की तलाश में। तहम ये आबादकारी उन लाखों मकामी अफराद की कीमत पर हुई जो पहले ही यहाँ रहते थे। बरतानवी कॉलोनी के गिर्द मुकामी आबादियों को शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। यूरोपियन लोगों के साथ आने वाली बीमारियां जैसा कि चेचक उन्हें लगी। वहाँ यूरोपियंस के खिलाफ होने वाली जंगें और जमीनों पर कब्जे ने उन्हें कमजोर कर दिया और बिलाखिर उन्हें अपनी जमीनें बेचना पड़ी और अपनी जमीन आबादकारों के हवाले करना पड़ी और वहाँ कॉलोनीज में ही रहने के तरीके ढूंढने पड़े। नौ आबादियाती आबादकारों ने तंबाकू की काश्त शुरू की, मगर उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। इसका जवाब उन्हें अफ्रीकी गुलामों की तिजारत में मिला। अमेरिका के एक आजाद मुल्क बनने तक लाखों अफ्रीकियों को जबरदस्ती यहाँ लाया जा चुका था। गुलामी अमेरिका के माशी निज़ाम की बुनियाद बन गई थी। जनूब में ज़राअत और शुमाल में सनतें गुलाम मजदूरों पर इन्हिसार करती थीं। ये मसला बिलाखिर 19वीं सदी में खाना जंगी के दौरान एक बड़े सवाल की सूरत इख्तियार कर गया। क्या अमेरिका अखलाकी तौर पर अफ्रीकी गुलामों को गुलामी में रख कर एक मुल्क की तरह चल सकता है? आबादकार शुमाल और जुनूब में फैलते गए और 1732 तक 13 अलहदा कॉलोनियां कायम हो चुकी थीं।
یہ کالونیاں ایک جیسی نہیں تھیں بلکہ مختلف انداز میں آباد ہوئیں. ان کی معیشتیں مختلف تھیں اور ایک دوسرے کے بارے میں تعصب بھی پایا جاتا تھا. لیکن ان میں ایک بات مشترک تھی، ان کی برطانوی شناخت. وہ برطانیہ کو ہی اپنا اصل وطن سمجھتے تھے. امریکی انقلاب سے چند سال پہلے تک یہ تصور بھی مشکل تھا کہ یہ مختلف کالونیاں اپنی ہی مادر وطن کے خلاف متحد ہو جائیں گی. اس انقلاب کی بنیاد 1750 کی دہائی میں پڑی جب برطانیہ اور اس کی امریکی کالونیوں نے فرانس کے خلاف جنگ لڑی. اس وقت تک فرانس نے بھی شمالی امریکہ میں بہت بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. جنگ کے بعد فرانس سے زیادہ تر علاقوں کا کنٹرول برطانیہ کو مل گیا. مگر بادشاہ کو خدشہ تھا کہ اگر کالونیاں ان زمینوں تک پھیلیں تو مقامی آبادی کے ساتھ ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے. آباد کار مغرب کی طرف بڑھنا چاہتے تھے مگر بادشاہ نے ایک حد مقرر کر دی جس سے آگے جانا منع تھا اور آباد کار اسے اپنی توسیع کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے. ادھر جنگ کے بعد برطانیہ بھاری قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے امریکی کالونیوں پر مزید ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا. برطانوی پارلیمنٹ کا خیال تھا کہ جنگ کے اخراجات میں کالونیوں کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ وہاں کامیابی انہوں نے مل کر حاصل کی. مگر آباد کار اس سے متفق نہیں تھے اور آہستہ آہستہ ناراضی بڑھنے لگی کہ برطانیہ میں بیٹھے لوگ ان پر حکم کیسے چلا سکتے ہیں. اس غصے کا مرکز بوسٹن بنا جو میساچوسیٹس کالونی کا دارالحکومت تھا. اس دور کے آزاد خیال لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں کوئی اور بتائے کہ انہیں کیا کرنا ہے. بوسٹن میں 4 واقعات نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا. 1765 میں کالونیوں میں برطانوی ٹیکسوں کے خلاف احتجاج شروع ہوا. 1770 میں برطانوی فوجیوں نے سویلینز کے ایک گروہ پر فائرنگ کی جس سے 5 افراد ہلاک ہوئے. اس واقعے کو بوسٹن میں قتل عام کہا جانے لگا. 1773 میں مظاہرین نے بوسٹن کی بندرگاہ پر برطانوی چائے کی بڑی مقدار سمندر میں پھینک دی. یہ برطانوی ٹیکس اور تجارت پر کنٹرول کے خلاف مہم بنی جو بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی. برطانوی پارلیمان نے میساچوسیٹس میں اسے کھلی بغاوت قرار دیا. 1775 میں حالات کھلی جنگ میں تبدیل ہو گئے. بوسٹن سے باہر 700 برطانوی فوجیوں اور مسلح شہریوں کے درمیان جھڑپ کے دوران گولیاں چلیں اور 8 افراد ہلاک ہوئے. اس کے بعد کالونیوں نے جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج بنائی جن کا چہرہ آج ڈالر کے نوٹ پر نظر آتا ہے اور اس وقت برطانیہ کے خلاف جنگ شروع ہو گئی. The revolution is a war before it is an independence. ابتدا میں یہ جنگ تھی، آزادی کی تحریک نہیں، اور اکثر لوگ آزادی کو حل نہیں سمجھتے تھے. And yet most of them do not think independence is the solution. لیکن 1776 میں تھامس پین کے پیمفلٹ کامن سینس نے رائے عامہ بدل دی. اس پیمفلٹ میں برطانیہ اور اس کے بادشاہ سے آزادی کی بات کی گئی اور یہ پیمفلٹ اس دور میں ہر طرف پھیل گیا جیسا کہ آج کل چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. تھامس پین کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ایک پورے بر اعظم پر حکمرانی کرے. جب عوامی رائے آزادی کے حق میں ہونے لگی تو 13 نو آبادیاتی علاقوں کے نمائندے فیلاڈیلفیا میں جمع ہوئے. انہوں نے ورجینیا کے نمائندے ٹامس جیفرسن کو برطانیہ سے علیحدگی کے اعلامیے کا پہلا مسودہ تیار کرنے کا کام سونپا. جون کے آخر میں یہ مسودہ 9 آبادیاتی کالونیوں کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر 4 جولائی 1776 کو تمام 13 کالونیوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر آزادی کے اعلان کی منظوری دے دی. اس طرح ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا قیام عمل میں آیا لیکن مکمل طور پر نہیں.
کیونکہ خود کو ایک نیا ملک قرار دینا اس بات کی ضمانت نہیں کہ سب اسے قبول بھی کر لیں گے۔ یہ ایک عمل تھا، ایسا نہیں کہ آپ نے آزادی کے دستاویز پر دستخط کیے، سب نے آپ کو تسلیم کر لیا اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دستخط کے بعد اصل جدوجہد شروع ہوتی ہے، اپنی آزادی کو برقرار رکھنے اور اس کا تحفظ کرنے کی۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ بادشاہ نے 32,000 برطانوی فوجی نیو یارک بھیجے تاکہ وہ اس بغاوت کو کچل سکیں جسے وہ غداری سمجھتے تھے۔ امریکیوں نے مدد کے لیے فرانس اور اسپین کا رخ کیا۔ اب برطانیہ تینوں کا مشترکہ دشمن بن چکا تھا۔ دیگر یورپی سلطنتوں کے لیے اس نئی ریاست کی مدد کرنے میں بہت فائدہ تھا، کیونکہ اگر وہ اس کے ابتدائی مرحلے میں اس کا ساتھ دیں اور وہ کامیاب ہو جائیں تو بعد میں اتحاد اور معاشی تعاون کے مواقع حاصل ہو سکتے تھے۔ فرانس اور اسپین کی فوجی اور مالی مدد سے جارج واشنگٹن نے امریکی فوج کی قیادت کرتے ہوئے 5 سال تک برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی۔ ان خونریز لڑائیوں میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ 1781 میں یارک ٹاؤن میں، جو جیمز ٹاؤن کی پہلی مستقل بستی سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، واشنگٹن نے برطانوی افواج کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ ختم ہو گئی۔ The British people, the British Parliament. برطانوی عوام اور پارلیمان اس جنگ سے تھک چکے تھے، وہ اس کے اخراجات سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ چنانچہ برطانیہ نے بنیادی طور پر اپنے نقصان کو تسلیم کیا اور امریکہ اور واشنگٹن کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ پینٹنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علیحدگی آسان نہیں تھی۔ اسے امریکہ کی آزادی کو تسلیم کرنے کی یادگار کے طور پر بنایا جا رہا تھا، مگر یہ کبھی مکمل نہ ہو سکی کیونکہ برطانوی نمائندے اس میں شریک ہونے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ادھر امریکی ایک نئی ریاست کی تعمیر میں مصروف ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک آئین تحریر کیا جس میں ایک نیا تصور پیش کیا گیا، صدر کے عہدے کا قیام۔ جنگ کے ہیرو جارج واشنگٹن 1779 میں پہلے صدر منتخب ہوئے۔ چند صدیوں بعد امریکہ مسلسل وسعت اختیار کرتا ہوا ایک بر اعظمی طاقت بن گیا۔ تاہم انقلاب کے دوران پیش آنے والے واقعات آج بھی اس کی شناخت کا اہم حصہ ہیں۔ The Constitution really is what allows. آئین ہی دراصل وہ بنیاد ہے جس نے امریکہ کو قائم رہنے اور تقریباً 250 سال تک برقرار رہنے کے قابل بنایا۔ انقلاب کے دوران قائم ہونے والی حکومت شاید ایک نسل سے زیادہ قائم نہ رہ پاتی۔ جارج واشنگٹن کا الیکٹورل کالج کے ذریعے متفقہ انتخاب دراصل اسی چیز نے ایک ایسے ملک کو جنم دیا جو خود اپنے معاملات چلا سکتا تھا اور طویل عرصے تک قائم رہ سکتا تھا۔ تقسیم ہند کے زخم آج بھی لاکھوں خاندانوں کی یادوں میں تازہ ہیں۔ انہی یادوں میں ایک نام کملیش رانی کا بھی ہے، جو تقسیم سے قبل پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں رہتی تھیں، مگر 1947 کے ہنگاموں میں انہیں اپنا آبائی گھر چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ حال ہی میں ہدایت کار امتیاز علی کی نئی فلم میں واپس آؤں گا دیکھنے کے بعد کملیش رانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم نے بچھڑنے کے درد کو ضرور زندہ کیا، مگر جتنی بھی کوشش کی جائے تقسیم کا اصل درد محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ آخر اس فلم نے تقسیم کے متاثرین کی یادیں کیسے تازہ کر دیں اور کملیش رانی نے اپنی زندگی کے کن تلخ لمحوں کو یاد کیا، دیکھیے ہماری اس رپورٹ میں۔ پر یہ کلپنا نہیں تھی کہ میں گھر چھوڑ کے جانا۔ آپ لوگ کیا سمجھو گے جو ہمارے اندر ہے۔ جب پٹھان کوٹ ہم پہنچے ہمارے پتا نے روتے روتے یہ کہا کہ سب بھول جاؤ، جیسا وہ رکھے گا ویسے رہیں گے۔ ایک بندے نوں چنگے پلے خوشحال طریقے نال رہندے رہندے اچانک تسی کہو چل بھئی یہ جگہ تیری نہیں، اتھوں دوڑ جا، یہ جگہ چھڈ دے نہیں تو تینوں مار دیتا جائے گا، ایک کر دیتا جائے گا۔ 96 سال کی کملیش رانی جو دلی کے سریتا وہار میں رہتی ہیں، اکثر بات کرتے کرتے گفتگو کا سلسلہ بھول جاتی ہیں۔ نہیں، میری شادی کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ میرا نام کملا مروا۔ سیالکوٹ ایک نیا مکان بنا تھا، میرے پتا جی نے نواں مکان بنایا، اس نئے مکان میں میں پیدا ہوئی۔ ساری عمر جب تک پاکستان نہیں بنا ہم وہی رہے۔ میرے پاپا کے تو وہ تھی بھٹے 3 اور ایک کارخانہ تھا جس میں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نا، وہ بنایا جاتا تھا۔ ہمارے پاس گائے رہتی تھی ہمیشہ، ایک بھینس اور گائے۔
हम 3 बहनें थी, एक भाई, और भाई हमारा आरएस का काम करता था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम को करीबन 8 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद कमलेश को वो खौफनाक दिन आज भी साफ साफ याद है। वो बताती है कि जब उनका ख़ानदान सियालकोट से हिजरत की तैयारी कर रहा था तो उनकी वालिदा ने घर की जमा पूंजी महफूज रखने के लिए अपनी बेटियों के कपड़ों की सिलाइयों में सोना छुपा दिया था। जब हम सियालकोट में अपने घर में थे तो स्यापा ही पड़ा हुआ था ये। जब शोर मचना शुरू हो गया तो हमें सोचना ये पड़ा कि अब कैसे छोड़े। उस वक़्त हमारे मन में ये विचार आया। फिर मेरी मदर ने अपना जो कमरा था उसको खोला, जहाँ सोना वोना रखा था। उससे पहले सिलाई मशीन रख के अपने अंदर का कपड़ा सिया, उसमें सारी वो रख ले, सोने का जो काम था, बाकी कुछ रख नहीं सकते थे। कमलेश याद करती हैं कि एक वक्त था जब मुख्तलिफ मजहबों के लोग मोहब्बत और मेल जोल के साथ रहते थे। मुसलमानों के विच भी बड़े अच्छे लोग सन, पर उन्होंने बस कुछ थी नहीं। ये दुष्ट लोग सन जिन्होंने सब किया। कमलेश की बहू भी उन कहानियों का जिक्र करती हैं जो उनकी सास अक्सर सुनाती रहती है। रोज ही तकरीबन हमारे साथ शेयर करती हैं अपने पाकिस्तान की बात, सियालकोट की बात। 2011 में इनका एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जब ये ठीक हुई, उस हालत में भी ये सीधा वहीं पहुंच गई अपने बचपन में, और सियालकोट और पाकिस्तान। तो ये घंटों घंटों हमें वही कहानियां सुनाती रही। अर्चना ने 2023 का एक यादगार वाकया भी बयां किया जब वो अपनी सास कमलेश को जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी देखने ले गई थी। जम्मू के बॉर्डर पर गए थे दिखाने, वहाँ का जो शाम का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर इन्होंने जब देखा कि सामने ही लिखा हुआ था सियालकोट 10-11 किलोमीटर, तो ये तो इतनी इमोशनल हो गई कि ये उस तरफ भागी। इनको मुश्किल से वहाँ बॉर्डर पे हमने पकड़ा कि नहीं, यहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सियालकोट हमारा अपना है, कोई नहीं रोक सकता, हमें जाना ही है। तो बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं, अब वो हमारा नहीं है। सियालकोट की गलियां, वहां की मसरूफ फैक्ट्रियां और 1947 की दर्दनाक यादें 74 साला प्रदीप बरारा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन ये सब उनकी शनाख्त का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। प्रदीप ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वालिदा की कहानियां सुनाते गुजरी हैं। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਲੈਣ ਹੀ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-200 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚੱਲ ਬਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ नहीं, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਇਹ जगह ਛੱਡ ਦੇ, नहीं तो तेन मार दिता जाएगा, एक कर दिता जाएगा। हाल ही में बॉलीवुड हिदायतकार इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा देखने के बाद कमलेश रानी जज्बाती हो गई। उनका कहना था कि कोई भी फिल्म बंटवारे का दर्द, नुकसान और उस हकीकत को उस तरह बयान नहीं कर सकती जिस तरह उसे वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उसे अपनी ज़िंदगी में झेला हो। और एक बनाने वाले ने जैसे बना ली, असलियत के साथ कौन थे? कर नहीं सकता था, कितनी भी कोशिश वो आ नहीं सकती है। हम देखी शौक से, मैं भी गई थी, मेरा बेटा लेके गया मुझे। आज आप लोग क्या समझोगे, वो कुदरती तौर पे कि भाई ये था वो था तो दिमाग पर पड़ता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती जो हमारे अंदर है।
इंडिया में मारूफ पंजाबी अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। इस बार तनाज़ा उनकी नई फिल्म सतलज को लेकर सामने आया है, जिसे रिलीज के सिर्फ 48 घंटों के अंदर OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इंसानी हकूक के मारूफ कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर मबनी इस फिल्म के अचानक हटाए जाने के बाद इज़हार राय की आज़ादी, सेंसरशिप और तारीखी हक़ाइक़ की पेशकश पर एक नई बहस भी छिड़ गई है। आखिर ये फिल्म क्यों हटाई गई, इस पर क्या एतराज़ात सामने आए और इस मामले पर अवाम और नाक़दीन का रद्द-ए-अमल क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 3 जुलाई को सतलुज नाम की फिल्म रिलीज हुई और 5 जुलाई को उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया। सतलुज क्या है और रिलीज करते ही उसे हटा क्यों दिया गया? इंडिया के मशहूर अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म है सतलुज, जिसको ZEE5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे कि प्लेटफॉर्म ने उसे इंडिया में हटा दिया। ये वही फिल्म है जो करीबन 3 साल तक सर्टिफिकेशन और रिलीज के मसाइल की शिकार रही। इस फिल्म का असल नाम पंजाब 95 था। फिल्म को 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के पास भेजा गया था, लेकिन सर्टिफिकेशन का अमल तकरीबन 3 साल तक चलता रहा। सतलुज फिल्म इंसानी हुकूक कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर मबनी है, लेकिन 5 जुलाई को प्लेटफॉर्म ने ऐलान किया कि फिल्म इंडिया में मजीद हिदायत तक दस्तयाब नहीं होगी। ZEE5 ने अपने बयान में कहा कि फिल्म ने रिलीज के बाद तवज्जो हासिल की और उसे खूब पसंद किया गया। प्लेटफॉर्म ने कहा कि वो फिल्म को जल्द से जल्द दोबारा दस्तयाब करने के लिए तमाम मुमकिन रास्ते तलाश कर रही हैं। फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार अदा करने वाले दिलजीत दोसांझ ने X पर लिखा, अब फिल्म नहीं रुकेगी, खालड़ा साहब की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। यानी दिलजीत के मुताबिक फिल्म को हटा देने से उस पैगाम को खामोश नहीं किया जा सकता जो जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी और काम से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर हानिद रहन के मुताबिक शुरू में फिल्म में 21 कट्स की बात की गई, लेकिन बाद में ये तादाद 120 से ज्यादा हो गई। हानिद रहन का कहना था कि कुछ एतराजात फिल्म के मरकजी किरदार जसवंत सिंह खालड़ा के हवाले से भी थे, जिन्हें फिल्म साज कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ये जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक है और मुझसे कहा जा रहा है कि जसवंत सिंह खालड़ा का नाम हटा दिया जाए। इसका मतलब है कि उनका नाम लेना भी जुर्म है। ऐसी तमाम शराइत कबूल नहीं की जा सकती। जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? पंजाब के एक मशहूर इंसानी हकूक के कारकुन। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा को अमृतसर के इलाके कबीर पार्क में वाक़ उनके घर से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटे। अदालत में पेश की गई मरकजी तहकीकाती इदारे CBI की मालूमात के मुताबिक जसवंत सिंह खालड़ा एक इंसानी हुकूक के कारकुन थे और शिरोमणि अकाली दल के ह्यूमन राइट्स सेल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। CBI के मुताबिक 1980 और 1990 की दहाइयों में पुलिस फसादात, पुलिस ज्यादतियों और हिरासत में हलाकतों के हवाले से जसवंत सिंह खालड़ा खबरों में रहते थे। जसवंत सिंह खालड़ा ने जून 1984 से दिसंबर 1994 के दरमियान अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के 3 शमशान घाटों में मिलने वाली गैर शनाख्ती लाशों की तफसीलात मंजर आम पर लाई थी। उनका दावा था कि ये बेनाम लाशें पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों का सबूत थी। जसवंत सिंह खालड़ा के दावे को इस बात से तकवीत मिली कि इनमें से अक्सर लाशें पुलिस की जानिब से शमशान घाटों तक लाई गई थीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फिल्म सालों की ताखीर के बाद रिलीज हुई तो उसे सिर्फ 2 दिन बाद प्लेटफॉर्म से क्यों हटा दिया गया? फिलहाल ZEE5 या फिल्म साजों की जानिब से इस हवाले से तफसीली वजह सामने नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि पंजाब 95 यानी सतलुज की मुश्किलात रिलीज के बाद भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।